ये रही नीलमाधव रोषघर देखो यहाँ हूँ लिखाई ये नीलमाधव यहाँ हूँ रोषघर ठाकुर अन्नप्रसाद जो हुए ये बना हुए नीलमाधव रघुनाथ महादेव जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये सब रोषे जिनस बना हुए ठाकुर जो रोष भोग भोग श्रीमंदिर जपड़ी 56 भोग ये से 56 भोग रही अन्नप्रसाद बना अन्नप्रसाद बना हो ना कि अच्छा खूब सुंदर बहुत बढ़िया ये जो रही मुक्ति मंडप या भितर विष्णु जो शालग्राम पूजा करछे घरे घरे ये शालग्राम ये भितर रही ये मुक्ति मंडप कौन हुए नीलमाधव चलती प्रतिभा मदन मोहन आसती आ लक्ष्मी आसती ये रुक्मिणी विवाह अनुष्ठित हुए झुलन यात्रा भी ये अनुष्ठित हुए पुरी आपण श्रीमंदिर जिते जी देखिए सकाଳେ जातु सन्ध्या जातु जो मुक्ति मंडप अच्छी से पंडा बढ़िया लोक बसुँच से शालग्राम ना ये शालग्राम रही तेणुक आपर कहीं पंडित लोग अच्छा 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 ये रही मुक्ति रही तार मान्यता ना ना यहाँ कौन रहा महादेव आगे वृषभ अच्छा यहाँ महादेव सम्मुख अच्छा वृषभ এটা চন্দন ঘোরাবে চন্দন ঘোরাবে খুব সুন্দর খুব সুন্দর ये रही नीलमाधव को भोग मंडप भोग मंडप এটা হ্যাঁ ये रही ठाकुर चित्रित होती 10 अवतार चित्रित 10 अवतार हाँ बामन अवतार बामन रूप नरसिंह रूप এটা আছে নরসিংহ अवतार 10 अवतार आपण देखंतु एटी 10 अवतार चित्रित होती এটা আছে 10 अवतार अवतार कच्छप अवतार এটা রয়েছে মৎস্য অবতার এটা রয়েছে কল্কি অবতার শ্রীরাম অবতার দেখন্তু তার সাথে এটা দেখন্তু এটা হচ্ছে রাম অবতার এটা পরশুরাম অবতার ये परशुराम अवतार नीलमाधव स्टोरी जो अच्छी इतिहास এটা চিত্রিত করা হয়েছে হ্যাঁ नीलमाधव ये सब आविर्भाव हवा कारण हूँ कौन मुनि ऋषि मैंने तपस्या करुले तपस्या कला आसिक असुर मैंने दैत्य मैंने आसिक ये तपस्या को भांगी दौले तपस्या कर दौनते यज्ञ कुंड भांगी दौले तो सी देवता मैंने कहले तुम्हें विष्णु को आह्वान कर तेणुक जो विष्णु को आह्वान करे से यज्ञ कुंड नीलमाधव निजे ये आविर्भाव होती असुर लोक असुर मान मारी बध कर असुर मान नाम हूँ नामासुर और कामासुर ये चित्र आप चित्र जानीपर देवता मैंने मुनि ऋषि मैंने प्रार्थना कर नीलमाधव को ये नामासुर कामासुर ये अच्छा 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 चित्र माध्यम ये देखा जाए खूब सुंदर खूब सुंदर द्वापर जुगर परिसमाप्ति ये विष्णु कृष्ण जो थे जारा सबर मारी पाद चरण ठीक 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 तो पादर वास्ते तीर वास्ते तीर मारी এটা দ্বাপর যুগরে শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର যেତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା राजा ये हूँ विश्वावसु सबर राजा विश्वावसु गुप्तर आसिक फलमूल आनिकी ये नीलमाधव को ब्रह्माद्री पहाड़ जो अच्छे ब्रह्माद्री पहाड़ गुप्तर ये पूजा करने फलमूल नहीं आसला ये हूँ माधव ये हूँ विश्वावसु अच्छा 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 खूब सुंदर खूब सुंदर ये अवंती राजा अवंती बेले जो पुरुष पुरी अच्छी बर्तमान पुरी राजा ये हूँ इंद्रदन राजा ये हूँ विद्यापति वार्तालाप कर पुरी मंदिर मंदिर बनई बर्तमान तुम्हें जाओ 4 जन 4 मंत्री जाई 4 दिग चली जाओ जो विष्णु को मूर्ति देखो सीटी नहीं आसो मूर्ति नहीं आसो तुम पुरी मंदिर विराज करवा पूजा करवा विद्यापति आसते ठाकुर अन्वेषण में नील विष्णु को मूर्ति अन्वेषण में नदी कूल ये हूँ ललिता ललिता जी ललिता हूँ विश्वावसु एकमात्र कन्या ता ना हूँ ललिता सी आसती महानदी जो अच्छे मंदिर पाखे महानदी महानदी स्नान करने सब आसती ये 5 किलोमीटर दूर विश्वास शबर ये जाति शबर सी 5 किलोमीटर दूर अवस्थान करता अच्छा ललिता विद्यापति विवाह विवाह कौन पे महानदी स्नान करने को ललिता जो जाते से विद्यापति ठाकुर अन्वेषण एणे तेणे जंगल घूरी बुलूले देखिले कई जन कन्या भासी जाऊँ नदी नदी में जाकि ललिता को उद्धार करते ललिता उद्धार कलापर शबर मानक गोटे नियम था कौन जदि किए अलग जातिर पुरुष स्पर्श करेंगे कन्या को विवाह करने बाध्य ना तो मृत्युदंड दिज्व से स्पर्श होता तो विवाह करते विद्यापति ललिता विवाह कर
ନାଚି ଯୋଉ ବିଶ୍ଵା ବସୁ ଅନ୍ଧ ପୋଟଲ ବାନ୍ଧିକି ବିଶ୍ଵା ବସୁ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଦି ପାହାଡ଼ରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଫଳମୂଳ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ କଲା ପରେ ଜାମାତା ରୂପରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଫଳମୂଳ ନିଅନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଘର ପୁରା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳମୂଳ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଘର ପୁରା ମହକି ଉଠିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ବିଦ୍ୟାପତି ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଚତୁର ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ତ ମାନେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଲଳିତାଙ୍କ ବାପା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିରେ ଶବର, ସିଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି, ଶିକାର କରିକି ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ଘର ପୁରା ଦୈବୀ ଇଏରେ ମହକ ଉଠୁଛି, ମହକ ଉଠିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ରହସ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ପଚାରିଲେ ଲଳିତାଙ୍କୁ, ବାପା ସବୁନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ପୁରା ମହକି ଉଠୁଛି ଏମିତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଲଳିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମର ଜ୍ୱାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି, ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯିବି, ଅନ୍ଧ ପୋଟଲ ବାନ୍ଧିକି ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯିବି। ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ହବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବିନି। ବିଦ୍ୟାପତି ଥିଲେ, ଚତୁର ଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି କ'ଣ କଲେ? ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ସମର୍ପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିଛି କିଏ ନେଇକି ଯାଏ ତୁଳସୀ ମାଳ ନେଇକି ଯାଏ, କିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଏ, କିଏ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଏ, କିଏ ବସ୍ତ୍ର ନିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିଏ କିଛି ନା କିଏ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମର୍ପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କିଛି ସମର୍ପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିନି, ମୋତେ କିଛି ସୋରିଷ କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ଚରଣ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଲଳିତା କହିଲା ପରେ ଲଳିତା କିଛି ସୋରିଷ ଦେଲେ। ସୋରିଷ କ'ଣ କଲେ? ବିଦ୍ୟାପତି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ବନେଇଲେ। ପୁଟୁଳି ବନେଇଲେ ତାକୁ କିଛି କଣା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ତ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବେ, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିବିନି ରାସ୍ତା। ସୋରିଷକୁ କଣା ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସୋରିଷ କଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଣି ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ହେଇଗଲା। ଇଏ ସେ ସୋରିଷ ବିଞ୍ଚିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ପୁଟୁଳି ସୋରିଷ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। এই রাস্তায় আখরে এটি পটি বন্ধা হয়েছে, এটি মুড়িরে রয়েছে সরিষ। সরিষ দেখতে বিঞ্চি হয়ে যাচ্ছে। তবে যেতবে বর্ষা দিন হয়েছে, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ପରେ କିଛି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ପରେ ତାର ଗଛ ହେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଆସିବି। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଅଲଗା ଯେଉଁ ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ସୁସମ୍ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶୁଭ ଖବର କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ତୁମକୁ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଦେଇକି ଭୂଷିତ କରିବି। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ଉଠିଲା, ଲୋଭମାୟା ଜାଗ୍ରତ ଉଠିଲା। ଯାହା ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଆସିବି, ରାଜା ମୋତେ ଢେର ସାରା ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ଦେବେ। ଆ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା। ତ ସେଇ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ନେବାକୁ, ଯେଟା ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି, ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ବିରାଜମାନ। ସେ ନୀଳମାଧବ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା। ସେ କହିଲେ ହେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତମେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଲୋଭମାୟା ସହ ଆସିଯାଅ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମୁଁ କାହାର ସହେନି, ତମେ ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। এটা দেখন্তু ତିନିଟା ଦ୍ୱାର ଆମେ ଆପଣ ଦେଖେଇଲୁ, ଏଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ବାଟିରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ରାସ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ପ୍ରତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ରାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ହଁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ନିହାତି ବହୁତ ଭକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ମଣିପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ବହୁତ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଠି ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା ମଣିପୁର। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଯୋଉଠିକି ଠାକୁର ସ୍ନାନ କିଛି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଠାକୁର ଆମର ଯେହେତୁ ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଆମର ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନି, ମାଧବ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବା କଥା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି।
ଅଣସର ରହିବା କଥା ଅଣସର ରହନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନି ବାକି ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନି, ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ହୁଏ। ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଠି ଚାପ ଖେଳ କୋଉଠି ହୁଏ? ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଏଇ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉଟା ପଡେ ନା କି ସେଇଠି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପୁରା ଆରାମସେ ବଢେଇଦେଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥାନ୍ତା। ଏତେ ଲୋକ, ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସୋରି ଯଦି ପକେଇବା ଜାଗା ନାହିଁ, ଆରେ ବାପରେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଲୋକ ଆମେ ବା ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସାଇ ଭିତରେ ପଡେ ବସୁ। ଏତେ ଲୋକ ହେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆଳତି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବୁ। Kita boleh